آج کلام مقدس میں سے ہم سیکھیں گے کہ ہم اپنے دشمنوں سے، جو ہم سے بیر رکھتے، جو ہمارا برا چاہتے، جو ہمارے لیے بدی کے منصوبے باندھتے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے۔ آج بائبل مقدس میں سے ہم اس تعلیم کے بارے میں جو یسوع المسیح ہمیں سکھاتے، جو نجات کے بانی نے ہمیں ہر ایک بات میں ہدایت کی، آج ہم دیکھیں گے کہ بائبل ہمیں اس کے بارے میں کیا نصیحت کرتی ہے۔ آج ہم دیکھیں گے مقدس لوکا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کے 6 باب اور اس کی ہم 27 آیت میں سے ہم دیکھیں گے، لیکن میں تم سننے والوں سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، جو تم سے عداوت رکھیں ان کا بھلا کرو، جو تم پر لعنت کریں ان کے لیے برکت چاہو، جو تمہاری تحقیر کریں ان کے لیے دعا کرو، اور جو تیرے ایک گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے، اور جو تیرا چوگا لے کر اس کو کرتا لینے سے بھی منع نہ کر۔ کلام خدا کے پڑھے، سنے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آج ہم دیکھیں گے کہ یسوع المسیح جو ہمیں ہر بات میں سکھاتے ہیں، ہر ایک بات کی انہوں نے ہمیں تعلیم دی کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا رویہ رکھیں، ہم اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ کیسا رویہ رکھیں، ہم اپنے جو ہمارے دین مسیحت کو پھیلانے والے ہمارے جو استاد ہیں، ہمارے جو رہنما ہیں، ہمارے جو خادم ہیں، ان کے ساتھ ہم نے کیسے پیش آنا ہے، ہمیں خدا کی کیسے عزت کرنی ہے، خدا کو کیسے پہلا درجہ دینا ہے، ہر ایک بات میں یسوع المسیح نے ہمیں سکھایا اور سمجھایا ہے۔ اور یہاں پر بھی وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم جو ہمارے دشمن ہیں، جو ہمارا برا چاہتے ہیں، جو ہم سے بیر رکھتے ہیں، جو ہمارے رقیب ہیں، ہم نے ان کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا ہے۔ آج دیکھا جائے تو انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے کسی دوسرے شخص کی جو نفرت کو فیس کرتا ہے، دوسرے لوگ اس کا بھلا نہیں چاہتے، اور ہر ایک گھر میں ہر جگہ پر یہ بات جو ہے وہ پائی جاتی ہے، کسی نہ کسی بات پر دوسرا شخص جو ہے وہ دوسرے شخص سے دشمنی رکھے ہوئے ہے۔ لیکن آج ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر ہم سے کوئی دشمنی رکھے ہوئے ہے، اگر کوئی ہمارا برا چاہتا ہے، اگر کوئی ہم سے بیر رکھے ہوئے ہیں، تو اکارڈنگ ٹو بائبل ہمیں یسوع المسیح کے پیروکار ہوتے ہوئے ان سب باتوں پر اپنے دشمنوں سے کیا کرنی ہے؟ محبت رکھنی ہے۔ جب شریعت کو دیکھا جائے تو شریعت اس کے بارے میں بتاتی تھی کہ اگر تیرا کوئی دشمن ہے، اگر کوئی تیرا کان اڑائے تو اس کا کان اڑا دے، اگر کوئی تیرا دانت توڑے تو دانت توڑ دے، یعنی کہ شریعت اس کے بارے میں کیا بتاتی تھی کہ بدلہ لیا جائے۔ لیکن یسوع المسیح نے ہمیں ایک نئی شریعت دی، ایک نئی تعلیم دی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اگر کوئی تیرا تماچا مارے تو بدلے میں ہم نے بھی تماچا مارنا ہے، اگر کوئی ہمیں مکہ مارے تو ہم نے مکہ نہیں مارنا، بلکہ ہم نے ان سب باتوں پر کیا کرنا ہے؟ معاف کرنے کی ریت کو قائم کرنا ہے۔ بائبل بیان کرتی ہے، یسوع المسیح نے یہاں فرمایا، لیکن میں تم سننے والوں سے کہتا ہوں۔ آج جتنے اس کی آواز کو سنتے ہیں، آج جتنے اس کے چرنوں میں، اس کے پھاٹکوں میں اس کی سننے کے لیے بیٹھے ہیں، آج یہ آواز ان سب لوگوں کے لیے ہے جو اس کی پکار پر کان چکاتے ہیں۔ آج ہمیں سیکھنا ہے، لکھا ہے، لیکن میں تم سننے والوں سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، جو تم سے عداوت رکھیں ان کا بھلا کرو۔ انسانی نیچر ہے، ہم ایسا بالکل بھی نہیں کرتے۔ ہم تب تک سانس نہیں لیتے جب تک ہم اپنے دشمن کا برا نہ کر لیں، اسے جو ہے وہ دگنا بدلہ نہ دے لیں۔ لیکن آج بائبل سکھاتی ہے کہ ہم نے ان کا بھلا چاہنا ہے۔ جب ہم رومیو کی معرفت لکھا گیا خط پڑھتے ہیں جو پولس رسول نے تعلیم یسوع المسیح کے دیتے ہوئے سکھایا، رومیو 12 کی جب ہم
20 आयत को देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है, बल्कि अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसको खाना खिला, अगर प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। जब हम ऐसा करते हैं, जब हम भलाई करते हैं अपने दुश्मनों के साथ, तो मेरे अजीज़ों खुदा तब हमें बढ़ाना शुरू करता है। खुदा इस बात का बदला खुद से लेना शुरू करता है। जब हम देखते हैं यीशु अल मसीह के 12 शागिर्दों में से एक शागिर्द जो यीशु अल मसीह से क्या करता था, साथ खाता पीता था, साथ बैठता था, एक ही थाली में वो यीशु मसीह के साथ नवाले लेता था, लेकिन उसके दिल में बदी थी। वो यीशु मसीह का अंदरूनी तौर पर क्या था, दुश्मन था। वो गैर लोगों के साथ मिलकर यीशु मसीह का बुरा चाहता था। लेकिन यीशु मसीह हर एक बात को जानते हुए भी, उन्हें ये भी पता था कि इसका किरदार क्या है, ये चाहता क्या है, ये मेरे साथ क्यों मिला हुआ है, फिर भी उन्होंने यहूदा अस्करियोती से नफ़रत का इजहार नहीं किया। लेकिन उन्होंने उसका बुरा नहीं चाहा, उन्होंने उसे पकड़ा नहीं, उन्होंने पहले से उसे तनबीह नहीं की, बल्कि क्या किया, उसको माफ़ किया, उसके साथ खाया, इतनी मोहब्बत दिखाई, इतना जो है वो उन्होंने अपने अंदर से भला दिखाया, उसके साथ भलाई दिखाई। लेकिन उसने यीशु मसीह के साथ क्या किया, बुरा। जब यीशु मसीह ने उसे कुछ नहीं कहा, तब वो सच्चाई को, हकीकत को, जो रास्त तालीम थे यीशु मसीह की, कि मैंने एक नेक शख्स के साथ, एक नेक तालीम फैलाने वाले अपने उस्ताद के साथ, अपने रब्बी के साथ, अपने जो मेरा मालिक है उसके साथ मैंने क्या किया, तब मेरे अजीज़ों लिखा है कि उसने खुद से अपनी जान जो है वो ले ली। आज ज़रूरी है कि आप खुद से इंतकाम ना लें, आप अपने दुश्मनों से मोहब्बत करें। ज़रूरी है कि हम अकॉर्डिंग टू बाइबल अपने दुश्मनों से मोहब्बत करें, अपने सताने वालों के लिए दुआ करें, उनके लिए बरकत चाहें। जब हम ऐसा करेंगे तो दुश्मन जो है वो हमारे दोस्त बन जाएंगे। हमारा बुरा चाहने वाले लोग हमारी कुर्बत का, हमारे करीब होने का सोचेंगे और खुद से अपनी जो बुराई है, अपनी जो दिल में उनके हमारे लिए बुरे ख्याल हैं, उनको फील करते हुए वो खुद से हमारे पास आएंगे। तो ज़रूरी है कि हम उनसे मोहब्बत का रवैया इख्तियार करें, बदला ना लें। बदले में हम ना तो गाली दें, बदले में ना हम तो किसी को तमाचा मारें, बल्कि क्या करें, इन सब चीज़ों के साथ मोहब्बत करके उन पर गालिब आए। यीशु मसीह फरमाते हैं कि अगर कोई हम पर लानत करे तो बदले में हमने लानत नहीं देनी, बल्कि क्या करना है, बरकत चाहनी है, बरकत मांगनी है उनके लिए। जब ऐसा करेंगे तो हम हकीकी तौर पर उसके शागिर्द, हकीकी तौर पर उसके बेटे और बेटियां ठहरेंगे, हकीकी तौर पर उसके फॉलोअर होंगे। और ऐसा अगर होगा तो फिर हम हर उस बात पर गालिब आएंगे। उसके जो तैयार करदा मकान है, जो यीशु मसीह ने हमारे लिए तैयार की हैं, ज़रूर हम उनमें सुकूनत करेंगे और ज़रूर वो आसमानी बादशाही हमारे लिए होगी। जो नया यरूशलेम खुदा ने तैयार किया है, हम उसके वारिस होंगे, हम उसमें चलेंगे फिरेंगे, उन तमाम फलों को खाएंगे जो खुदा ने हमारे लिए तैयार किए हैं। तो ज़रूरी है कि हम अपने दुश्मनों से मोहब्बत करें, अपने बुरा चाहने वालों के लिए नेकी की, भलाई की अपने अंदर जो है वो जुस्तजू रखें। कभी किसी के साथ बुरा रवैया ना इख्तियार करें। जब मुकद्दस यूसुफ को देखा जाए, पैदाइश की किताबें, जब उनके भाइयों ने उनके साथ बुरा किया, भाइयों ने उनको इतना ज़्यादा जो है वो उनके साथ बुरा सलूक किया, उनको बेच डाला 20 रुपये में गुलाम बनाकर, तो मेरे अजीज़ों लिखा है कि वो अपने भाइयों से नफ़रत करने वाले नहीं बने, बल्कि वहाँ पर वो भी एक खूबसूरत बात बताते हैं कि नेकी के ज़रिया से बदी पर गालिब आओ। वहाँ पर जब उनके भाई खौफ ज़दा हो जाते,
परेशान हो जाते हकीकत जानकर कि ये हमारा भाई है, हमने इसके साथ बुरा सलूक किया था, हमने इसको गुलाम बनाकर बेच डाला था। आज जबकि वक्त बदल गया है, इसकी हैसियत और मुकाम बदल गया है और ये एक हाकिम बन चुका है, तो ये ज़रूर हमारे साथ बदी का, बुराई का रवैया इख्तियार करेगा और हमें गुलाम बनाकर या तो हमारे साथ हमें मार डालेगा या पता नहीं इसके मंसूबे हमारे लिए क्या हैं। लेकिन लिखा है कि मुक़द्दस यूसुफ अपने भाइयों को तसल्ली, अपने भाइयों को ज़िंदगी की उम्मीद देते हुए कहते हैं कि तुमने मुझसे बदी की, लेकिन खुदा ने इसी बदी में से मेरे लिए भलाई पैदा कर दी। ज़रूरी नहीं कि हम बुरा किया जाए उसमें से बुराई ही को जो है वो फ़रोग दें, बुराई ही को बढ़ाएं, बल्कि उस बुरे में से जो कोई हमारे साथ करता है अच्छाई को ढूंढें, नेकी को ढूंढें। और जब ऐसा होगा तो खुदा हमें गुलाम से हाकिम बनाएगा, खुदा हमारी हैसियत और मुकाम बदल डालेगा। ऐसा जब हमारा रवैया होगा तो ज़रूर हम उसके बेटे और बेटियां ठहरेंगे। इस कलाम मुक़द्दस के वसीला से खुदा मुझे और आप सबको इस तालीम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।